Supreme Lord and the eternal truth, let us obey Thee alone and live according to the truth. Good afternoon and a warm welcome to this August spiritual gathering. We are on the 29th day of the most auspicious Savitri Mahajagya. I am here to recite page 704 to 705, Canto 1, Book 11. Mind is not all his tireless climb can reach. There is a fire on the apex of the worlds. There is a house of the eternal's light. There is an infinite truth, an absolute power. The Spirit's mightiness shall cast off its mask. Its greatness shall be felt shaping the world's course. It shall be seen in its own veilless beams, a star rising from the inconscious night, a sun climbing to supernature's peak, abandoning the dubious middle way. A few shall glimpse the miraculous origin, and some shall feel in you the secret force, and they shall turn to meet a nameless tread, adventurers into a mightier day, ascending out the limiting breadths of mind. They shall discover the world's huge design and step into the truth, the right, the vast. You shall reveal to them the hidden eternities, the breadth of infinitudes not yet revealed, some rapture of the bliss that made the world, some rush of the force of God's omnipotence, some beam of the omniscient mystery. But when the hour of the divine draws near, the mighty mother shall take birth in time, and God be born into the human clay, in forms made ready by your human lives. Then shall the truth supreme be given to men. There is a being beyond the being of mind, unimmeasurable, cast into many forms, a miracle of the multitudinous one. There is a consciousness mind cannot touch, its speech cannot utter, nor its thought reveal. It has no home on earth, no center in man, yet is the source of all things thought and done, the fount of the creation and its works. It is the origin of all truth here, the sun orb of mind's fragmentary rays, infinity's heaven that spills the rain of God, the immense that calls to man to expand the spirit, the wide aim that justifies his narrow attempts, a channel for the little he tastes of bliss. Some shall be made the glory's receptacles and vehicles of the eternal's luminous power. Ma. Pranam to all members present in this auspicious gathering. Pranam to beloved Urmila Appa. Now I am going to speak something on Sri Aurobindo's birth centenary, the topic assigned to me. As we know, Mother has said Sri Aurobindo's birth is an eternal birth, which means he is not limited to a particular span of time, neither his actions relevant to a particular class of people living in a particular age or in a particular geographical area. His words and actions are significant universally, but for those sections of humanity who have a broader vision of life. As I said, Sri Aurobindo's birth is an eternal birth and he lives in eternity. Still, we being human beings feel ourselves delighted to value his life in time and celebrate his birthdays, centenary and sesquicentenary, etc. Sri Aurobindo was born on 15th August 1872 and hence his centenary was observed on 15th August 1972. Mother was in her physical body at that time and hence Sri Aurobindo's centenary was observed throughout the country and the world with her plan and guidance. It is only in that year we got all his literary works as centenary publications in 30 volumes. We are ever grateful to the Mother and Sri Aurobindo for these volumes which carry immense light and force to lead us in the path of darkness and ignorance. Future humanity, which will be a divine community as Sri Aurobindo has envisaged, will still be more grateful for these volumes because that humanity will have more plasticity, adaptability, lightness and luminosity to digest invaluable content stored in these books.
Let me share with you the message Mother had given for broadcast by All India Radio, Pondicherry on 15th August 1971. On quote, today is the first day of Sri Aurobindo's centenary year. Though he has left his body, he is still with us, alive and active. Sri Aurobindo belongs to the future. He is the messenger of the future. He still shows us the way to follow in order to hasten the realization of a glorious future fashioned by the divine will. All those who want to collaborate for the progress of humanity and for India's luminous destiny must unite in a clairvoyant aspiration and in an illumined work. CWM Volume 13. Again, Mother had a message on 1st January 1972. In this year of Sri Aurobindo's centenary, let us try to be worthy of him by following his teaching faithfully in order to prepare the coming of the Superman. On 5th December 1972, Mother's message was, the best homage that we can pay to Sri Aurobindo is to aspire for the supramental transformation. We are now observing Sri Aurobindo's sesquicentenary since 2022, and this Savitri Mahajagya is a part of that celebration. Starting from the centenary till this sesquicentenary, Sri Aurobindo and the Mother have been pouring on us their blessings, enabling us to read their literature both extensively and intensively. It's amazing that Sri Aurobindo's epic poem Savitri is read by more and more people, not only inside the country but abroad also. Lots of interpretations, translations have come up in different languages. Number of symposiums and seminars are also being held. Let us offer our soul's gratitude to the Mother and Sri Aurobindo, who are one consciousness in two bodies, and pray for their blessings on us and the whole of humanity. Thank you all. Bande Mataram. Victory to the Divine Mother. Now we will enter to our main part of the program. Today's topic from Mantramayi Mahakavya Savitri, Ati Manasa Yoga in Savitri. Savitri Re Ati Manasa Yoga. Today's speaker is most revered Urmila Appa. I invite Appa to start her discussion. Urmila Appa. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे अशेष भक्तिपूत प्रणति। श्री अरविंद 152तम जन्म जयंती अवकाश सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सावित्री अध्ययन अनुशीलन विश्लेषण विशेष प्रभावशाली। आज ऑनलाइन माध्यम जोग देइछा मोर समस्त श्रद्धाई भाई भौणी मानकु मो हृदयर श्रद्धा निवेदन करुछि। विषय वस्तु सावित्री रे अति मानस जोग। शक्तिर चिरंतन उपासक श्री अरविंद पवित्र शक्तिर से सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक। तांकर शक्ति तत्व, भक्ति तत्व, मुक्ति तत्व तथा मातृतत्वर सम्मिलित परिप्रकाश होउछि सावित्री महाकाव्य। जोग होउछि तो शक्ति, मार्ग होउछि भक्ति, आत्ममुक्तिर अनुभूति होउछि तार फलश्रुति। सृष्टि तत्व आरंभ करी नागलोक रु देवलोक जाए जेते रहस्यमय तत्व रहिछि से सबुर समावेश घटिछि महाकाव्य सावित्री प्रत्येक पंक्ति रे। जोगीराज श्री अरविंद समस्त जोग को अनायास रे आयत कला परे अन्य एक अनन्य अश्रुतपूर्व जोग पर्व को प्रवेश करथिले। ताहा हेउछि अतिमानस जोग। मन को सठिक भावे अनुशीलन करि पारि नथिबा मनुष्य मानस सत्तार विभिन्न भूमि को अतिक्रम करी
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ବହୁ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ। ଅତିମାନସ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯୌଗିକ ପରମ୍ପରାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ, ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ, ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଅଧିମାନସର ଅଧୀଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାତା। ଆଲିପୁର କାରାକକ୍ଷରେ ଏହି ଯୋଗ ସାଧନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକା ନୁହେଁ, ଦେଶ ମାତୃକାର ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ତଥା ତାର ପୀଡ଼ିତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅତିମାନସ ଯୋଗର ସନ୍ଧାନ, ଅତିମାନସ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ସହିତ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଗର ସଂଯୋଜନା। ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଯୋଗ। ସେହି ଶକ୍ତି ଯୋଗ ହିଁ ଅତିମାନସ ଯୋଗ। କାରଣ ଅତିମାନସର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଯୋଗାଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସୀ ରୂପାୟନ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ମାନସୀ ରୂପାୟନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଗ୍ନିରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଇଥିବା ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଅତିମାନସ ମନ୍ତ୍ର ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ, which was in intention a sort of symbolic epic of the aim of supramental yoga. ଅତିମାନସ ଯୋଗର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମହାକାବ୍ୟ, ପୌରାଣିକ ଗାଥା ତଥା ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସାବିତ୍ରୀର ସମସ୍ତ ପର୍ବ ରଚିତ। ଏହା ସହିତ ଅତିମାନସର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ରିଡିଂ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ ଡୁଇଂ ମାଇ ଯୋଗ। ଭାଷାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାବ୍ଦିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମଞ୍ଚର ମନ୍ଦ୍ର ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ମହାଯୋଗୀଙ୍କର ଦୁରନ୍ତ ଯୋଗଯାତ୍ରା ଯୋଗାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କାବ୍ୟ। ଅତିମାନସ ଯୌଗିକ ଅନୁଭୂତିର ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ ସନ୍ଦେଶର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, A complete system of yoga which can serve as guide for those who want to follow the integral sadhana. ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। The yoga of the earth in its ascension towards the divine. ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଦିଗେ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଏହା ପୃଥିବୀର ଯୋଗ। Savitri is a revelation, it is a meditation, it is a quest of infinite, the eternal. To read Savitri is indeed to practice yoga. Spiritual concentration. One can find all that is needed to realize the divine. Savitri ଏକ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଏକ ଧ୍ୟାନ ବା ଯୋଗ, ଅନନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ଯୋଗ ସାଧନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକାଗ୍ରତା, ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜଣେ ତାହା ସେଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ମାଙ୍କ ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଯୋଗ କାବ୍ୟ ସହିତ ଏକ ମନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଯୋଗ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୁଝା ପଡେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ମାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
विशेष करी अतिमानस जोग अर्थात सावित्री साधना जोगाभिलाषी साधक सेई सवित्र शक्ति सहित एकात्म हेबा ही ए जोगर तात्पर्य। मात्र यही एकाग्रतार बाधक होउची सदा चंचल और कोलाहल मुखरित यही मानवीय मन। से विक्षुब्ध अस्थिर मन को मातृमुखी करिवारे यही मंत्र ही साहाय्य करे। कारण मंत्र व्युत्पत्ति होउची मन युक्त त्र गोटे स्थान अर्थ रे प्रयोग करा जायछि। त्र अर्थ सेठारे अर्थात मंत्र उच्चारण कला मात्रे मन सेठाकू जाए। केउठाकू ना जेउठी मंत्र अधिदेवता निजे उपस्थित थांती। मंत्र अधिदेवता जोटी थांती मनटी सेठीकू जाए। और सावित्री अधिदेवता होउछंती अतिमानस आद्याशक्ति माँ। मंत्र उच्चारण मात्रे अर्थात महाकाव्यरु जे कौनसी पंक्तिटे अध्ययन कला मात्रे विक्षिप्त मनटी संकेंद्रित हुई तांकठारे अर्थात मां ठारे तल्लीन हो जाए। ता होई उठे अतिमानस सिद्धि जोग। मां सह एकात्मता विशालतार विच्छिन्न क्षुद्र मुटी मातृचेतनार महासिंधुरे बिंदुटी हो जाए। मूर अस्तित्व विलुप्त हुए नहीं, केवल मुत्व बा इगोइज्म विलय घटे। से मुटी मां का मध्य अवस्थान करे। मंत्र तात्विक अर्थ होची मननाथ तार तेजस्तु सह मंत्र परिकीर्तित। आपद काल रे स्मरण कला मात्रे मंत्र निहित सुरक्षार शक्ति तत्काल उपस्थित हुई रक्षा करि थांती। विशेष करी जोग पथर पथिक पाई थाए अनेक विपत्ति। साधक को जोग भ्रष्ट करिवा पाई जगी रही थांती प्रकृतिर शतपदी प्रहरी सेंटिनलीज ऑफ द नेचर। व्यक्तिर अवचेतना मध्यरु मध्य आंतशत्रु मानकर आविर्भाव घटे। एतद व्यतीत भौतिक आधिभौतिक अतिभौतिक तथा जागतिक शत्रु मानकर सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए। श्री अरविंद तांकर जोगयात्रा काल रे एभली अनेक भयंकर विपत्तिर सम्मुखीन होइथिले। सेतबेले तांको ओष्ठ जुगलरू सेई अमोघ मंत्र दिव्य जननी का उद्देश्य रे स्फुरित होइथिला। ए प्रेयर अपॉन हिज लिप्स ऑन द ग्रेट नेम। अतिमानस जोगयात्री अतिमानस मातृशक्ति कृपा बलय कृपा कवचरे सुरक्षित रही जोगयात्रा अब्याहत रखिपारिथिले। रूपांतर जोग बा अतिमानस जोगर अन्य नाम हेउछि सावित्री साधना। यार मार्ग अत्यंत जटिल कंटकित और विपदपूर्ण। केवल मंत्रमयी सावित्री अध्ययन मनन चिंतन और उच्चारण द्वारा ही सही शक्ति अवतरण करती और सुरक्षा प्रदान करती। श्री अरविंद कहती दिव्य ज्ञान ही अतिमानसर संकल्प शक्ति। सृष्टिर समस्त सत्ता द्वैत अद्वैत एवं बहुत्व रूपरे एहारी मध्यरु उच्चारित समस्त सत्ता अतिमानसर संकल्प शक्ति सृष्ट। सेमाने एकक सत्ता ही पारंती, द्वैत सत्ता ही पारंती, अद्वैत ही पारंती एवं बहुत्व रूपरे मध्य सेमाने उच्चारित होइछन्ति। मात्र एमानक मध्यरे कौनसी विवाद नहीं। एकत्व होउची एहार स्वाभाविक धर्म। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनैक्य रे ऐक्य। यह मध्यरे ज्ञानालोक एवं शक्ति समन्वित एकत्र अछन्ति। ज्ञान और शक्ति अतिमानस केवल ऊर्ध्वस्थ शक्ति नुहंती। यही महाशक्ति ज्योतिर्मय आंत शक्ति रूपे अंतर्गुढ़ केवल ऊर्ध्वरे नाहंती। प्रत्येक सतार अंतर्शक्ति रूपरे
ଅନ୍ତର୍ଗୂଢ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମଙ୍କ ଠାରୁ ନିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜଡ଼ରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ବର ସେତୁ ସ୍ୱରୂପ। ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟତୀତ ଜଡ଼ର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ଜଡ଼ର ଜଠର ଭେଦ କରି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରାଏ, ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରାଏ। ଅତିମାନସ ଯୋଗ କାବ୍ୟ ରୂପେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଊର୍ଜାଦୀପ୍ତ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପାନ୍ତରର ସନ୍ଦେଶ। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସବିତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜା ରୂପେ ସବିତୃ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଋଷି କବି ପରା ଓ ଅପରା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ରୂପେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। Thou hast come down into a struggling world to aid a blind and suffering mortal race, to open light the eyes that could not see, to bring down bliss into the heart of grief, to make thy life a bridge twixt earth and heaven. ସଂଗ୍ରାମରତ ଜଗତ ପରେ ଆସିଛ ତୁମେ ନଇଁ, ଅମ୍ଭ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଳିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ଜାତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ। କରିବାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ସେ ଆଲୋକ, ଆଖି ଯାହା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅବତରି ଆଣିବାକୁ ମହଲ୍ଲାସ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ। ସରଗ ସାଥେ ମରତ ଯୋଡ଼ି ସେତୁ ଏକ ଦେବାକୁ ଗଢ଼ି ଜୀବନ ତୁମ ନେଇ। ପୁନଶ୍ଚ a lamp was lit, a sacred image made, a meditating ray had tossed the earth, bridging the gulf between man's mind and God. Its brightness linked our transience to the unknown. A lamp was lit, a sacred image made, a meditating ray had tossed the earth, bridging the gulf between man's mind and God's. Its brightness linked our transience to the unknown. ଦୀପ୍ତ ହେଲା ଦୀପଟିଏ ହେଲା ବିରଚିତ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଏକ। ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଧରା ସଂଯୋଗକାରିଣୀ ଏକ ରଶ୍ମି ରେଖା ଆସି ସେତୁ ସମ ନରମନ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ମନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଲା ତାର ଯୋଡ଼ି। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଅତିମାନସ ଯୋଗର ରହସ୍ୟମୟ ସନ୍ଦେଶ। ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତହୁଁ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସେଥିରୁ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଆଭାସ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କେବଳ କରିଛି। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭୂ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅବତରଣ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ଯୋଗ କେବଳ ସେହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ପରମ ତପସ୍ୱୀ। ଯଥା ସମୟରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଘଟିଛି। କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜା ରୂପରେ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ସବିତୃ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯୋଗାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚେତନାର ବହୁ ସ୍ତର ବହୁ ଭୂମି ଓ ମନରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମାନସ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ତର ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଅତିମାନସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଥିରେ ମାନସ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସୁଛି, କାରଣ ମାନସ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଭୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ତର ମାନସ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଅନୁଭୂତିର କିଛି ଆଂଶିକ ଉପସ୍ଥାପନ ଏଠି ରହିଛି। Immutable in rhythmic calm and joy,
He saw sovereignly in limitless light the unfallen flames, the thought-created worlds, where knowledge is the leader of the act. ସନ୍ଧାୟିତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅବଲୋକନ କଲେ ସେ ସୀମାହୀନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଭୌମ ଭାବେ ବିମୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଲୋକ ସକଳରେ ଭାବନା ଆସୃଷ୍ଟ ଜଗତ ସକଳ ଯେଉଁଠି ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଉପାଦାନରେ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ନେତା ତଥା ଜଡ଼ ହୋଇଛି ନିର୍ମିତ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ କୋଉଠି ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଡ଼ କୋଉଠି ଗଠିତ ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତକୁ ସେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। A gold supernal sun of timeless truth poured down the mystery of the eternal ray through silence quivering with word of light on an endless ocean of discovery. କାଳାତୀତ ସତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅତିମାନସ ସୌରଦୀପ୍ତ ଆଲୋକର ଶବ୍ଦରେ, କାଳାତୀତ ସତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅତିମାନସ ସୌରଦୀପ୍ତ ଆଲୋକର ଶବ୍ଦରେ ଶିହରିତ ଏକ ନୀରବତା ଭିତର ଦେଇ ଆବିଷ୍କାରର ସୀମାହୀନ ମହାସିନ୍ଧୁ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ ରଶ୍ମିର ରହସ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ଥାପନ ହେଇଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି। ସେହିଭଳି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର 1 ବର୍ଷର ସୁକଠିନ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବାଣୀ। Through life and mind and supernature's vast, to the supernal light of timelessness, and my eternity hid in moving time. Through life and mind and supernature's vast, to the supernal light of timelessness, and my eternity hid in moving time. ଜୀବନ ମନ ଏବଂ ବିଶାଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାଳହୀନତାର ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ମୋର ଶାଶ୍ୱତୀ ମହିମା, and the beauty and the joy from which it fell to the closeness and sweetness of all things divine, to light without bounds and life illimitable, and to the beauty and the joy from which it fell to the closeness and sweetness of all things divine, to light without bounds and life illimitable. Taste of the depths of the ineffable bliss, touch of the immortal and the infinity. ଏବଂ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ହେଲା ନିପତିତ ସେହି ନୈକଟ୍ୟ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ, ଯାହାର ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ ସୀମାହୀନ, ସେହି ଆଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଅସୀମ ଜୀବନ ଦିଗରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଉଲ୍ଲାସର ଗଭୀର ରସବୋଧ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଲୋକର ଯାତ୍ରା, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦିଗରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନିପତିତ ହୁଏ, ସେଇ ନୈକଟ୍ୟ ନିକଟ ଭାବ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ, ଯାହାର ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ, ସେ ଆଲୋକ ସୀମାହୀନ ସେଇ ଆଲୋକ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଏକ ଅସୀମ ଜୀବନ ଦିଗରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଉଲ୍ଲାସର ଗଭୀର ରସବୋଧ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ମହିମାମୟ ହସ୍ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ
ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ସେହି ଯୌଗିକ ମନ୍ତ୍ରର ଆହ୍ୱାନରେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଜଗତର ସନ୍ଧାନରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମା ଅନୁଭବ କଲେ। ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଯୋଗ କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଅତିମାନସ ଯୋଗର ସାମଗ୍ରିକ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିପାରିନି। ତଥାପି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେତିକି ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପଙ୍କ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ବିଶାଳ କାବ୍ୟ ସାଗର ସୈକତରୁ କେତେକ ବାଲୁକା କଣିକା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ମାତ୍ର। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସର ରୂପାୟନ ତଥା ଅମରତ୍ୱର ଆନୟନ ପାଇଁ ମା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାଳଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି କଠୋର ସଂଘର୍ଷ। ଏକାକୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଏକକ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମବଳୀ। ନିଶେଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ। ସେହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ। ଏକାକୀ ସେ ଯୁଦ୍ଧରତ, ନାହାନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ କୌଣସି ଦେବତା, କୌଣସି ନର କିନ୍ନର। କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏକାକୀ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମା। ଆମର ଭୟଭୀତ ହବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଏକା ମୌନ ତପଶକ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ବ୍ରତ ନେଇ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଐଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ସଚେତନ ମାନବର ତନୁସେତ କରିଛି ଧାରଣ। ଆପଣାର ରକ୍ଷା ସାରା ଜଗତର। ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କର। ସାରା ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମହାକାଳ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମରତ ଅଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି। ସେହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁ ଦୀର୍ଘ। ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁଦେବ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି। ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୃତ୍ୟୁଦେବ କିଏ? ରୂପାନ୍ତରିତ ମୃତ୍ୟୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବୁକ୍ 2 page 707। The supermind shall claim the world for light and thrill with love of God, the enamored heart, and place light's crown on nature's lifted head, and found light's rain on her unshaking base. The supermind shall claim the world for light and thrill with love of God, the enamored heart, and place light's crown on nature's lifted head, and found light's rain on her unshaking base. ଅତି ମାନସ ଦାବି କରିବ ଏକ ଜଗତ ଆଲୋକ ନିମିତ୍ତ। ଅତି ମାନସ ଦାବି କରିବ ଏକ ଜଗତ ଆଲୋକ ନିମିତ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୃଦୟକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ କରିବ ସ୍ପନ୍ଦିତ। ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ତୋଳିତ ମସ୍ତକକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ମୁକୁଟରେ ମଣ୍ଡିତ କରିବ ତାର ଅବିକମ୍ପିତ ଭିତ୍ତି ଉପରେ। ଅତିମାନସ ଦାବି କରିବ ଏକ ଜଗତ ଆଲୋକ ନିମିତ୍ତ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ
ଏହି ଜଗତ ପାଇଁ ଅତିମାନସ ଦାବି କରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବାହ। ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୃଦୟକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବ ସେ। ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ତୋଳିତ ମସ୍ତକକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ମୁକୁଟରେ ମଣ୍ଡିତ କରିବ ତାର ଅବିକମ୍ପିତ ଭିତ୍ତି ଉପରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପଂକ୍ତିର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତି, ପେଜ ହେଉଛି 707, ବୁକ୍ 2। The spirit's eye shall look through nature's eyes। ଏ ଲାଇନରୁ ଲମ୍ବା ପଂକ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ, ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖିଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ। The spirit's eye shall look through nature's eyes। ଏହି ଲାଇନରୁ ଶେଷ ଲାଇନଟି ହେଉଛି creation's process change its antique front। creation's process change its antique front। ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ଜଗତ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉଦ୍ୟାନ ବାଟିକା। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନଶ୍ୱରତା ପ୍ରତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ ଯେ ସେ ନଶ୍ୱର, ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ବୋଲି ସେ ଭୁଲିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ମତି ଦେବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ ଧାରାରେ ସୃଷ୍ଟି ପୌନଃପୁନିକ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି, ଯୁଗଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ପୌନଃପୁନିକ ଚିରାଚରିତ ଜୀବନ, ଯାବତ ଜନମମ୍ ତାବତ ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିଯିବ। ଅତିମାନସର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ। 708 ପେଜରେ କୁହାଯାଇଛି, even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance। even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance। ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସର୍ବଜୟୀ ମହାକାଳର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱ ଅଜ୍ଞାନତାର ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ହଟିଯିବ। ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମହାକାଳ ସର୍ବଜୟୀ, ସେଇ ମହାକାଳଙ୍କର ଯେ କାଳାନ୍ତକ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ପୁନଶ୍ଚ 710 ପେଜରେ କୁହାଯାଇଛି, thus shall the earth open to divinity and common natures feel the wide uplift। and common natures feel the wide uplift। ଏଇଠାରୁ ଶେଷ ଧାଡିଟି ହେଉଛି, the earthly life shall become life divine। ପଂକ୍ତିଟି ଲମ୍ବା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ କୋଟ କରିପାରିନି, ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ପଦ ଦେଇଛି। thus shall the earth open to divinity and common natures feel the wide uplift। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, the earthly life shall become life divine। ଏହିପରି ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବିଶାଳ ଉତ୍ତରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ପୃଥିବୀଟି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ, ସେ ନିଜେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଣସତ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ବିଶାଳ ଉତ୍ତରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ସାଧାରଣ କର୍ମ, ମାନବୀୟ କର୍ମ, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯୁକ୍ତ ସେଇ ସାଧାରଣ କର୍ମ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ।
प्रकृति गुप्त भगवान को व्यक्त करिव प्रकृतिर अंतराल सृष्टि अंतराल जो स्रष्टा गुप्त भाव निजक रखिंट ये प्रकृति से गुप्त भगवान को व्यक्त करिव चिन्मय पुरुष मानवीय लीला को वरण करिवे ग्रहण करिवे दिव्य जीवन रे रूपांतरित हेब पार्थिव जीवन चिन्मय पुरुष मानवीय लीला ग्रहण करने अर्थात मनुष्य भितर से चिन्मय पुरुष आत्म प्रकाश करिवे एवं आमर ये पार्थिव जीवन मृत्यु प्रवण मरणशील जीवन दिव्य जीवन रे रूपांतरित हेब also in Savitri Sri Aurobindo has described the effect of mantra on one who hears and sees it सावित्री रे श्री अरविंद गोटे मंत्र उल्लेख करिसंती also in Savitri Sri Aurobindo has described the effect of mantra on one who hears and sees it आउरी मध्य सावित्री रे श्री अरविंद मंत्र प्रभाव संपर्क रे वर्णना करी कहउछंती जे एहा को सुने एवं देखे खाली सुनी पारे ना तार चेतना चक्र तार उपायित हुए सेटा को देखि पारे the word repeats itself in rhythmic rhythmic strains the word repeats itself in rhythmic strains thought vision feeling sense the body itself are seized unutterably and he endures an ecstasy and an immortal change he feels a wideness and becomes a power all knowledge rushes on him like a sea transmuted by the white spiritual ray he walks in naked heavens of joy and calm sees the God face and hears transcendent speech जो मंत्र टी कथा कहउछन श्री अरविंद सावित्री रे उल्लेख करिसंती the word repeats itself in rhythmic sense thought vision feeling sense the body itself are seized unutterably and he endures an ecstasy and an immortal change he feels a wideness and becomes a power all knowledge rushes on him like a sea transmuted by the white spiritual ray he walks in naked heavens of joy and calm sees the God face and hears transcendent speech सावित्री उल्लिखित प्रत्येकटी मंत्रपुत वाणी आपे आपे बारंबार छंदोमय स्वर तोड़ी उच्चारित हुए सावित्री उल्लिखित प्रत्येकटी मंत्रपुत वाणी आपे आपे बारंबार छंदोमय स्वर तोड़ी उच्चारित हुए सेही वाणी मनुष्यर भावना रे बारंबार अनुरणित हुए जेतेबेले से बाणी व्यक्ति पढ़े ता भावना भितर ता बारंबार अनुरणित होता है सुना जाउता है ता दृश्यमान भी हुए से बाणी जंती गोटे मूर्ति ग्रहण करी मूर्तिमान है ता मानस पटरे उंकी मारे ताको से दर्शन करि पारे बाणी टाको मत से दर्शन करि पारे ता दृश्यमान हुए तार चेतना इंद्रिय मान द्वारा से ताको अनुभव करे मंत्र निहित सही अर्थ को मंत्र बाणी को तार रसबोध को से तार चेतना इंद्रिय मान द्वारा अनुभव करे उपलब्धि करे शरीर सत्ता निशब्द रे ता धरी रखे जो शरीर को आम जड़ शरीर कहूचु निर्बोध बोली कहूचु सावित्री से मंत्र प्रभाव रे से जड़ शरीर सत्ता निशब्द रे से मंत्र मांत्रिक शक्ति को धरी रखे एक विपुल सौंदर्य को
ସହନ କରେ। ବିପୁଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସହିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଚାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିପୁଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏକ ଅମୃତମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ଲାଗେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ପାଲଟି ଯାଏ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ସତ୍ତାଟି ଏକ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଏ। ଶୁଭ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଶ୍ମି ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ତା ଆଡକୁ ଉଛୁଳି ଆସେ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ରାଶି। ଶୁଭ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଶ୍ମି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଭଳି ତା ଆଡକୁ ଉଛୁଳି ଆସେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ରାଶି। ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆନନ୍ଦର ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ। ଅନାବୃତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗୋଲକ ଧାମରେ ସେ ଘୁରେ। ଅନାବୃତ ଯୋଉ ଗୋଲକ ଧାମଟେ ଆବୃତ ହୋଇକି ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ, ଅନାବୃତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗୋଲକ ଧାମରେ ଅବଲୋକନ କରେ ଶାଶ୍ୱତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ସେଇ ଗୋଲକ ଧାମରେ ସେ ଦେଖେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମୁଖ ଛବି। ଶ୍ରବଣ କରେ ସେହି ଅସୀମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପରାବାକ। କାନରେ ଆସି ବାଜେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ବାଣୀ, ଅସୀମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପରାବାକ। ଏହା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଗ ସନ୍ଦେଶ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ଆରୋହଣର ଯୋଗବାର୍ତ୍ତା। ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ଆରୋହଣର ଯୋଗବାର୍ତ୍ତା। ଅତି ମାନସ ଯୋଗ ସାଧନରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ। ସାବିତ୍ରୀରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମହାଜାଗତିକ ଭାବଧାରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରୁ ଅବତରି ଆସିଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅପୂର୍ବ ଶୈଳୀରେ ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦରେ ତାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ତଥା ଶାଶ୍ୱତ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସାଧନା। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାବିତ୍ରୀର ସନ୍ନିହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସାବିତ୍ରୀର ଶବ୍ଦାବଳୀ, ତାର ଛନ୍ଦମୟ ଗତିଧାରା, ସେଇ ପରାବାକ ଓମ୍ ଦିଗରେ, ଓଙ୍କାର ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନିଏ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାର, ଯାହା ଯୋଉ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣବରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇ ପରାବାକ ଓମ୍ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନିଏ ସାବିତ୍ରୀର ଛନ୍ଦମୟ ଗତିଧାରା। ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ଅତିମାନସର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଚାବିକାଠି। ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ମାର୍ଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜାଗତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଅସମାହିତ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯୁଗାବତାର ମାନେ, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଚାବି ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ। ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା। ଅବଚେତନାର ନିଶ୍ଚିଦ୍ର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଏହାର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବଚେତନା ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯୋଉ ଅବଚେତନାର ନିଶ୍ଚିଦ୍ର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତ ଗହ୍ୱର ରହିଛି,
ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାହାର ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେଇ ଗହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଘନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। କାରଣ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ଅତି ମାନସ ମହାଶକ୍ତି। ଯେ କେହି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ସା କରିବ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯେ ଉତ୍ସୁକ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀର ସହାୟତା ନେବ ଏବଂ ତାରି ସହାୟତାରେ ଯୋଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା। ସାଧକ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ପଥରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବ ସେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀର ଗହନ ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରୁଥିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତା ଭିତରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ରହସ୍ୟ, ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲି ଯାଉଥିବ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ। ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଗତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠେ, ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାବିତ୍ରୀର ସହାୟତା ନେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଅସହନୀୟ ଦୁଃଖ, ସେହି ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀର ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଅପସାରଣ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାର ଉତ୍ଥାପିତ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ, ଯୋଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସାଧନାର ସମନ୍ୱିତ ବିଭବ। ଆମ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ଆମର ସହାୟତା ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟଥିତା କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇପାରେ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛୁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ, ଏହା ହିଁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହା ହିଁ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବୃତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହି ଏକ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ କୃପାମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା, ଯିଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମଗ୍ର ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟଟି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କରି ସମ୍ପର୍କରେ 2-3ଟି ପଦ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାଙ୍କୁ। A deep of compassion, a host sanctuary, her inward help, unburied gate in heaven. ଗଭୀର କରୁଣା ତାଙ୍କ ଖୋଲିଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପଥ, ପବିତ୍ରତା ନିରବତା ସାଥେ ସହାୟତା ଥିଲା ଅବାରିତ। A deep of compassion, a host sanctuary, her inward help, unburied a gate in heaven. ଗଭୀର କରୁଣା ତାଙ୍କ ଖୋଲିଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପଥ, ପବିତ୍ରତା ନିରବତା ସାଥେ ସହାୟତା ଥିଲା ଅବାରିତ। ଅବାରିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା। Love in her was wider than the universe. The whole wide world could take refuge in her single heart. ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳ ଥିଲା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ, ବିପୁଳ ବିସ୍ତୃତ ଏକକ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଦେଇପାରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ। The power, the light, the bliss, no word can speak, immersed itself in a surprising beam. ସେଇ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରିବା। The power, the light, the bliss, no word can speak, immersed itself in a surprising beam.
ପ୍ରଜ୍ଞା ପରାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବକ୍ଷ ପରେ ତୋଳି ନେଲେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତି। Bearing the burden of universal love, a wonderful mother of unnumbered souls, ବହନ କରି ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ବାର ଭାର, ଅନୁପମା ଜନନୀ ସେ ଅଗଣିତ ଆତ୍ମାର। A power dwelt in her soul, too great for earth, a bliss lived in her heart, too large for heaven. The whole wide world clung to her for delight, created for her rapt embrace. A power dwelt in her soul, too great for earth, a bliss lived in her heart, too large for heaven. The whole wide world clung to her for delight, created for her rapt embrace. ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଏକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ନିହିତ, ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଏକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ନିହିତ, ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ମହାନ ମହୋଲ୍ଲାସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ଫୁରିତ। ବିଶାଳ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ନଇଁ ଆସେ ତାଙ୍କ ପାଶେ, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଆସେ ସୃଷ୍ଟିଜାର ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ବିମୁକ୍ତ ପ୍ରେମର ଆଲିଙ୍ଗନ ଫାସେ। ବିଶ୍ୱଠୁ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଏକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ନିହିତ, ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ମହାନ ମହୋଲ୍ଲାସ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ଫୁରିତ। ବିଶାଳ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ନଇଁ ଆସେ ତାଙ୍କ ପାଶେ, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଆସେ ସୃଷ୍ଟିଜାର ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ବିମୁକ୍ତ ପ୍ରେମର ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଫାସେ। ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ ଦିବ୍ୟ ପରମ କୃପା ହିଁ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଦିବ୍ୟ କୃପା ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। Above all the complications of the so-called human wisdom stands the luminous simplicity of the divine grace, ready to act if we allow to do so. ଏହି କୃପାର ଆବାହନ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରିବା। ସମସ୍ତ ଜଟିଳତାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତଥାକଥିତ ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକମୟ ସରଳତା ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସରଳତା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର। ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉ। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ପରମ ଈଶ୍ୱରୀ, ଅନ୍ଧକାରର ଏହି ଅତଳ ଗହ୍ୱରରୁ ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତା ତୁମକୁ ଆବେଗ ସହ ଆବେଦନ କରୁଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ବହୁଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତର କର। ପୃଥିବୀକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମାୟାର କୁଜଟିକା ଅପସାରିତ ହେଉ। ସକଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ ତୁମର ସୁମହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖା। ତୁମ କୃପାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଧାରା ଶୋକ ସନ୍ତାପିତ ଧରାକୁ ପ୍ଲାବିତ କରୁ। ଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉ ରୂପାନ୍ତରର ପଥ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉ ରୂପାନ୍ତରର ପଥ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟର ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ମାନବ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଅତି ମାନବ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ, ଦିବ୍ୟ ମାନବ, ଅତି ମାନସିକ ସତ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ମାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମାସର ଏଇ ଯୋଉ ପାବନ ଅବକାଶ, ପ୍ରାବୃଟର ବାରିପାତରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସବୁଜ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ପୁଷ୍ପ ଶୋଭିତ ପ୍ରକୃତି ଜଗତ, ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ପରମଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସେଇ ଅତିମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛୁ। ସେଇ ଅତିମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବାକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତି ନେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ସେଇ ପରମଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟର କିୟଦଂଶ
ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମ ମାସର ଭବ୍ୟ ସମୟ, ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପବିତ୍ର ଅବକାଶ, ତାଙ୍କରି କବିତା ଅତିମାନସର ଯୋଗର କାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀରୁ କିୟଦଂଶ ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସେଇ ମହା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିବା। ଓମ୍ ସାବିତ୍ରୀ, ଓମ୍ ସାବିତ୍ରୀ, ଓମ୍ ସାବିତ୍ରୀ, ଗତିସ୍ତଂ ଗତିସ୍ତଂ ତୁମେକା ଭବାନୀ, ଗତିସ୍ତଂ ଗତିସ୍ତଂ ତୁମେକା ଭବାନୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା 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 ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ ମାନବର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ପରମ ଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅପରାହ୍ନରେ ମୋର ହୃଦୟର ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁ ପରମ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ପରମଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ସତ୍ୟମୟୀ କରୁଣାମୟୀ କୃପାମୟୀ ଦୟାମୟୀ ଜନନୀଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ଏହି ନୀରବରେ ଏହି ଚେତନାର ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଉଥିବା, ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଜାଲରେ ପଡି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧକ ପ୍ରସାଧିକ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ପର୍ବ, ଯାହାକି ଏକ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମବାସରେ 29 ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃତଜ୍ଞତା କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ କୃପାରୁ। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଗାତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ଏବଂ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ସତରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ଏଇ କୁନି ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀରୂପକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସେହି ପଠନ ସତରେ ସତରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୃଦୟକୁ ପରିପ୍ଲାବିତ କରିଛି। ତାପରେ ଅପାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅପା ଉର୍ମିଳା ଅପାଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଅପାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏତେ ବିସ୍ତୃତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ସମଗ୍ର ସାବିତ୍ରୀଟାକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ନୁହଁ, ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଚେତନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ହିଁ ପଠନ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି ଆବାହନ କରିବାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅତି ମାନସକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଉତାରି ଆଣି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ସେଇ ମହା ଆବିର୍ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଅତି ମାନସ ଉତାରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ବିଶ୍ୱରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ଯାହା ଆଜି ବି ବଡ଼ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରଗଟ ନୁହେଁ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତର। ଏହି ପାର୍ଥିବ ରୂପାନ୍ତର ନିମିତ୍ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତନୁରେ ଦୁଃଖ ବେଦନା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ମିଥ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ହୋଇଛି। ପିନ୍ଧିବାକୁ ହୋଇଛି ଅଜ୍ଞାନତାର ମୁଖା, କ୍ଲେଦ କାଳିମା ବସ୍ତ୍ର, ତାହା ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ କରୁଣା ଓ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ କରୁଣାବଶତଃ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଲୋକକୁ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବେ।
ଆସିଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଦ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେବ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବେଦନା ଓ ତାଙ୍କର ଦୁରୂପ ଦେୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରମାନନ୍ଦ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଆବେଗରେ ବେଦନାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବସାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିପୁଳ ସ୍ନେହ ବସରେ ଏହି ତମସାର ଆବରଣକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତିରାଜର ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ସବୁର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ପ୍ରଭାବକୁ କୃପା କରି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ତୋରଣକୁ ସେ ପାରି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନା ସମସ୍ତ ନିଜ ଉପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ମନ ହୁଏ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଜ୍ୟୋତି ଆନନ୍ଦ ସତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଆତ୍ମବଳୀ, ସମୟ ସମୟରେ ଏହା ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତିର ଯଜ୍ଞ, ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କର ନିଃଶେଷର ଆତ୍ମବଳୀ। ମାଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମବଳୀ କଥା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମାନୁଷୀ ରୂପରେ ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ ଅନ୍ଧ, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସଚେତନ ରୂପେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ମହାର୍ଦ ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଚାଲିଛି। ବିନା ପ୍ରଗତିରେ କି ଅନୁପମ ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର ସେ କରୁଛି। ଅଥଚ ଆମରି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମାନସିକ ଅନୁଧାରଣ କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀରୁ ଏକ ଧାଡି, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on the earth we came, to change the earthly life to life divine. ତୋଳିବାକୁ ହେବ ଏ ଧରଣୀ ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଅମର ଆଲୋକେ, ତୋଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ଦିବ୍ୟ ଭୂମି ଅମର ଆଲୋକେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରାଣ କରିବାକୁ ରୂପାନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ, ଆଗମନ ଆମ ଦେବତାରେ ଆଣିବାରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁରେ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏହି ଅତି ମାନସ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ସତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ମାଙ୍କର ଯିବା ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିଦେବେ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ପଥର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମୋ ହୃଦୟରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା। ପରିଶେଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, କରୁଣାମୟୀ ମା, ତାଙ୍କର କରୁଣା ବିନା କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ମାନେ ଅଛେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ, ଆମେ ମାନେ ଏକ ନୂତନ ପଥରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହବ, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆମେ ବାଛିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର ଶ୍ରେୟ, ଏଇ ଯଜ୍ଞର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମା 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 ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆସନ୍ତା କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି 30 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଟପିକ୍ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପତ୍ର। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ରିଧି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ରଶ୍ମିତା ପତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ, ଏହି ସାଧାରଣ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କୃତଜ୍ଞତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମା 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 ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
Envelop me with your presence. Raise and purify me with your touch. Inhabit me with your living image. Transform all dullness and darkness into bright and perfect faith. Transform all restlessness and agitation into inviolable calm and peace. Transform all attachment into a deep and stainless purity. Mother, liberate and change me. Perfect your child. Mother, be with me now and always. Envelop me with your presence. Raise and purify me with your touch. Inhabit me with your living image.